اور اس کی 11ویں آیت سے. یہ کافی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا سارا میسج, کیونکہ اب میں نے قابل بنا میرے سے بھی سننا پڑے گا. لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے. جی نکال لیا. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے, پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا, اے باپ, مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا, اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا, اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کہ بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا, اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا, اب زندہ ہوا, کھو گیا تھا, اب ملا ہے. پس وہ خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی, اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا, تیرا بھائی آ گیا ہے, اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے, کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر نہ جانا چاہا, مگر اس کے باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, دیکھ, اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا ہے جس نے تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا, بیٹا, تو ہمیشہ میرے پاس ہے, اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا, کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا, اب زندہ ہوا, کھویا ہوا تھا, اب ملا. آمین آمین. آئیے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا قدوس, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیرے نام کی تمجید, تیری تعظیم کرتا ہوں. باپ آسمانی, میں بالکل بھی اس لائق نہیں ہوں خداوندوں کے خدا جس لائق تو نے مجھے بنایا ہے. میرے خدا, آج تو نے مجھے قوت دی, طاقت دی خداوندوں کے خدا, تاکہ میں تیرے حضور کھڑا ہو کر خداوند تیرے پاک کلام کی منادی کر سکوں. اب اے باپ, مجھ میں کوئی قابلیت, مجھ میں کوئی خوبی, مجھ میں کوئی الفاظ نہیں ہے. اے پاک روح خدا, تو مجھے گائیڈ کرنا, میری زبان کا ذمہ لینا, میرے دل کو, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو مسا کرنا, اور میری زبان پر تیرا کنٹرول رہے. جب تک بولوں تیری حکمت سے بولتا چلا جاؤں, اور اے خداوندوں کے خدا, اپنی طرف سے ایک بھی لفظ نہ بولوں خداوند, کیونکہ میں خاک ہوں, میری کوئی خوبی, میری کوئی لیاقت نہیں ہے. باپ آسمانی, جو سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں خداوند, ان کے دلوں کو کھولنا تاکہ تیرے کلام کو خداوند یہ ریسیو کریں, اور نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن سکے خداوند. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں, آمین آمین. اگر اس 15ویں چیپٹر کو ہم پورا پڑھتے ہیں تو اس میں 3 ڈفرینٹ تمثیلیں ملتی ہیں ہم کو, 3 ڈفرینٹ کہانیاں, 3 ڈفرینٹ سٹوریاں, اور تینوں میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ ہے
खोई हुई चीज के मिल जाने पर खुशी मनाना। अब वो तीनों में से एक जो लास्ट वाली हम तमसील है उस पर गौर करेंगे। पहली में 99 को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाते हैं और जब वो वापस आती है खुशी मनाते हैं। और दूसरी तमसील भी इसी तरह है कि 10 दरहम होते हैं, एक सिक्का गुम जाता है उसको मिलता है तो वो खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर इंसानों की बात होने लगी है। जो इंसान जो उसका बेटा खो गया था वो वापस आया, तब जो है खुशी मनाने लगे हैं। हुआ क्या है कि दो बेटे थे एक शख्स के। अब छोटे वाले ने कहा कि मुझे जो मेरे माल का हिस्सा, जो सारी प्रॉपर्टी जो तेरे पास है उसका जो भी हिस्सा आता है वो मुझे दे दे। अब इसराइल में ये कानून था कि जो पहलौठा होता था उसको जायदाद का दुगना हिस्सा दिया जाता था, दूसरे बेटों से ज्यादा उसको दुगना जो हिस्सा था वो माल का पहलौठे को मिलता था। बाकी छोटों को एक एक पोर्शन और जो पहलौठा था उसको दुगना हिस्सा मिलता था। अब इसने क्या किया, इसने अपना सारा जो हिस्सा इसको मिलता था, इसने अपना सारा हिस्सा लिया और दूर दराज के इलाके में चला गया, निकल गया, दूर दराज के शहर में निकल गया। अब इसने मांगा क्या, इसने अपने बाप से मलकियत मांगी। जब हम मलकियत मांगते हैं ना तो हमारी ज़रूरियात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई चीज़ हमारी मलकियत में आएगी उसके वसीला से हमारी ज़रूरियात और एक्सपैंड करती चली जाएंगी, हमारे अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास अभी कोई बाइक है, बाइक मैं नहीं लेता हूँ तो बाइक तो मैंने ले लिया, मेरी ज़रूरत और बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसमें फ्यूल डलवाना है, मैंने उसकी मेंटेनेंस करनी है, मेरी ज़रूरत और एक्सपैंड करती चली जाएगी और मेरी ज़रूरियात बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जितना जितना मैं मेरा 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 करता जाऊंगा, ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा, इसके वसीला से, इसके सबब से मेरी ज़रूरियात एक्सपैंड करती चली जाएंगी और मैं इस दुनिया के सिस्टम में इस तरह से इन्वॉल्व होता चला जाऊंगा कि मैं कमाई के नए नए जरिए ढूंढना शुरू करूंगा। अब ये करता हूँ, मेरे यहाँ से इनकम आएगी, मेरा ये सोर्स, मेरा ये जो काम है ये पूरा होगा। अब इसको पता नहीं था कि ये अपने बाप के घर में खुशी से आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसको ना किसी चीज़ की फिक्र थी, ना किसी चीज़ का गम था। लेकिन वही बात कि मेरा मेरा मलकियत, मलकियत जो है ना वो इंसान को पागल करके रख देती है कि मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो मेरा, वो मेरा। ये करते 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 हम दुनिया के ऐसे निज़ाम में, ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं कि हम खुदावन से जो है वो दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, खुदावन से दूरी होती चली जाती है। अब फर्ज करें मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने और एक चीज़ ले ली, फर्ज करो मैंने एसी ले लिया या गाड़ी ले लिया, अब उसका पेट्रोल पूरा करने के लिए मुझे और पैसे चाहिए, अब उसको पूरा करने के लिए मैं एक और जरिया आमदन तलाश करूंगा। अब इसी तरह से करते करते मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने कामों को बढ़ाता चला जाऊंगा। होगा क्या कि मैं दुनियावी कामों के चक्कर में फंसता चला जाऊंगा और खुदावन से दूर 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 होता चला जाऊंगा। और ये चीज़ खतरनाक है क्योंकि जो सोर्स है ना, जो दौलत का, जो इज्जत का, जो सरफराजी का सोर्स है वो मेरा जिंदा खुदा है। जब उसकी हजूरी से हम दूर होना शुरू होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तबाही, हमारी ज़िंदगी में बर्बादी और हमारी ज़िंदगी में बेचैनी और हमारी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म होता चला जाता है। जब तक हम खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे हम सुकून, हम तसल्ली और हम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारे अंदर अपना दम फूंका हुआ है। जब हमारा और उसका दम आपस में एक होगा तब हम तसल्ली पाएंगे, तब हम सुकून पाएंगे। अदरवाइज हम घूमते फिरते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये दौलत अपनी लेकर निकल पड़ा है और सारा उसने खर्चा, दोस्तों में खर्चा, कस्बियों में माल उड़ाया, इधर उधर करते कराते सब कुछ उसने माल उड़ा दिया। और एक वक्त ये आया कि ये मोहताज हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, सब दोस्त यार छोड़ गए हैं, कोई इसका सगा नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब परेशानी की हालत में उसको एक किसी शख्स के घर उसके सुअर चराने की जो थी एक नौकरी काम सी मिल गई। अब एक इसराइली के लिए जो सुअर है ना, जो मूसा की शरीयत है वो वैसे ही सुअर हराम है। और अगर आप सुअर को चराने की जॉब कर रहे हो, सुअर को चराने के लिए आप निकल रहे हो, तो इससे बड़ी लानत उनके लिए कोई और चीज समझी नहीं जाती थी। ये सबसे घटिया तरीन जॉब थी कि आप सुअरों को चरा रहे हो। और इसके हालात ये हो गए थे कि इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब वो कह रहा था कि मैं जो ये फलियां ये खाते हैं मैं उन्हीं फलियों में से ही कुछ खा लूं, लेकिन उसको ये तक भी नहीं नसीब हो रहा था। अब ये जो फलियां है ना, ये खरनूब का एक दरख्त होता है, फलस्तीन में पाया जाता है, उसके ऊपर ये फलियां लगती हैं।